गोटे विषय को आमने जेपरिक चिंता करिबा सबु विषय दुईटी विषय घटना घटुअछि जेपरिक भल एवं मंद आमने देखा पाउछु जेपरि समस्त विषय रे दुईटी अर्थ अछि जेमति भल मंद कला धला धार्मिकता एवं पापी नास्तिक अनास्तिक आलुओ अंधार धनी गरीब धार्मिक पापी स्वर्ग नर्क जेपरिक पुरुष एवं स्त्री रोगी आरोग्य भोक शोष दुख सुख अनेक विषय परिके मु जदि कहिबी शेष रे मु कहिबाकु चाहे भ्रष्टता एवं सरलता जीवन एवं मृत्यु दुई दुईटी पॉइंट जदि हम देखिबा जेतेबेले कि यीशु ख्रीष्ट आम जीवन रे प्रवेश कले आम माने गोटे विषय को आम जानी पारलु जे आम पाई एक उत्तम विषय हेछि बा भल दिन आपनको जीवन रे केबे निश्चय दुख दिन एवं भल दिन मंद दिन को आपण निश्चय जानी पारिथिबे भल दिन कौन आमे भाबू आम जीवन रे जेतेबेले गोटे पर गोटे भल ही घटे सेई गुडा को आमे भल दिन कहि थाउ आउ जेतेबेले आम मानको परिवार मानको मध्य दुख आसे मृत्यु आसे गंडगोल आसे मंडली रे ग्राम रे निज परिवार वर्गों मध्य आसे सेतळे आमे ताकू दुख दिन भाव रे गणना करि थाउ किंतु आज एपरी गोटे जिनिस आमे देखिबा जे पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल रु जे अनेक प्रभुंकर दास मानक जीवन रे को दिन गुड़ाक उत्तम दिन थिला जो द्वारा से माने प्रभुंकर निकटवर्ती हो पारुथिले आउ प्रभु को गौरव करि पारुथिले सेई दिन गुड़ाक कौन हाँ खाली आमे व्यक्तिगत भाव रे आमे जेतेबेले जगत को अनौ शारीरिक भाव रे जेतेबेले आम माने पृथ्वीर विषय को देखू भल आम पई जेतेबेले घटिबो सेतेबेले आम माने भाबू आम पई गोटे भल दिन घटिछि पिला माने जेतेबेले तांकर रिजल्ट भल रिजल्ट आसे से दिन से माने कहते आम मानक पई भल दिन जेतेबेले तांको पई नुआ ड्रेस किना जाए सेतेबेले से माने कहते मो पई गोटे आनंदर दिन भल दिन जेतेबेले युव युवती होंती जेतेबेले से माने विवाह दिन आसे से दिन से माने कहते हेई पारे मोर गोटे भल दिन जेतेबेले चाकरी पांती सेतेबेले हेई पारे से माने भल दिन बोली कहते अनेक अछि जगतर लोक माने दैनंदिन जेतेबेले से माने टंका को आदाय करंती सेतेबेले से माने भल दिन कहंती अनेक लोक माने जेतेबेले कि अनेक किछि संपत्ति धन पांती सेतेबेले भल दिन कहंती किंतु बाइबल से प्रकार दिन नहीं बाइबल अनेक पवित्र लोक माने जो माने कि प्रभु को ठारू उत्तम दिन को आशीर्वाद कले वाक्य रे प्रकार लिखा जाइछि आदि पुस्तक तार 1 अध्याय 31 पद उत्तम हेला समस्त विषय उत्तम देखिबाकू परमेश्वर इच्छा कले समस्त विषय को उत्तम बोली घोषणा कले प्रत्येक जीवनर प्रत्येक जिनिस प्रति से ध्यान देले मनुष्यर जीवन प्रति ध्यान देले एवं से मनुष्य को षष्ठ दिन रे निर्माण कले षष्ठ दिन रे निर्माण करी मनुष्य पई एक उत्तम विषय घटेई सारिला पोरे से तांको हस्त रे समर्पण कले आउ जदि आदम को जीवन को जदि देखिबा तांको जीवन रे उत्तमता किछि ही देखा गला नहीं प्रथम दिन डे ऑफ द वन प्रथम दिवस रु तांकरी दिनटी अशुभ हेला तांको दिनटी प्रभुंको सम्मुखरे निज सम्मुखरे जे संतुष्ट जनक नथिला प्रथम दिन रे से जेतेबेले कि नारी को देखिले सेतेबेले एथर हेला बोली कहिले किंतु से अन्यान्य जिनिस प्रति तांकर किछि एपरि कि उत्तम दिन बोली से निज को घोषणा कले नहीं कि आनंद कले नहीं जदि भी समस्त ऐश्वर्य समस्त नामकरण करिया पय आदम को दिया गला आदम को समस्त अधिकार दिया गला समस्त अधिकार उपरे से कर्तृत्व करिवे ताहा मध्य कुहा गला घोषणा करा गला परमेश्वर ताहा कहिले तथापि तांको दिन उत्तम बोली से घोषणा करिबाकू
तांको मुखरु कहिले नाही जेतेले तांको परी एक नारी को तांको सहितरे परमेश्वर तैयारी कर रखिले सेतेले से उत्तम हेला बा एथर हेला से कहिले मु कहिबार अनेक तात्पर्य मोर ख्रीष्टर प्रभुंकर प्रिय लोक माने आज आमे जेपरि कि देखिलु भल एवं मंद जेपरि कि आमे देखिलु अनेक कला धला अनेक आलुओ अंधार धनी गरीब ए समस्त गोटिए पर गोटिए जेतेले आमे देखुछु काहे कि सेथिरे डबल जिनिस अछि प्रभु कोन ए विषय को जानि नथिले कि तो मनुष्यर दिन मध्य सब बेले कोन समान हेथिबो कि मनुष्यर दिन खाली उत्तम दिन हेई परिबो कि मनुष्यर दिन खाली मंद दिन हेई परिबो कि मनुष्य कोन भलरे सब बेले रही परिबो कि मनुष्य कोन सब बेले मंद तार दिन रे रही परिबो कि मनुष्य कोन सदा सर्वदा जीवित हेबो कि मनुष्य कोन संपूर्ण भाव में नरक को जीव कि कहा उपरे परमेश्वर कहा उपरे दायित्व देले से मनुष्य को एपरी गोटे दायित्व देले जे दायित्व कि मनुष्य मध्य निजे निज को भल दिन देखई पारिबो निज को से चक्षुरे देखी पारिबो जदि मनुष्य जदि प्रभुंकर भयकारी हेबो से परमेश्वर को ठारू प्रत्येक दिन ता पई उत्तम हेबो जेतेले आमाने पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल को जेतेले गोटिए पर गोटिए देखुछु अनेक मनुष्य पाई अनेक घटना घटी अछि पृथ्वी अनेक घटना घटी अछि बाइबल रो व्यक्ति विशेष मानक पे अनेक घटना घटी अछि सेमानक पाई मध्ये अनेक मंद दिन घटी अछि अनेक भल दिन मध्ये घटी अछि सेति पाई परमेश्वर कहंती जे घोषणा करी कहंती उत्तम दिन मनुष्य निमंते समस्त विषय तैयारी कला पर से उत्तम दिन कहिले जेपरि कि आदि पुस्तक 1 अध्याय 31 पद रे आमे देखिबा को पाउछु से समस्त विषय उत्तम से आदम एपरि कहंती शेषरे से घोषणा करी कहिले जे गोटे नारी को तांको सहित देखिबारु से उत्तम दिन कहिले भल दिन कहिले आनंद कले किंतु ता पूर्वरु से आनंद करू नथिले हममानकर प्रत्येकंकर गोटे सेल्फ डिजायर गोटे व्यक्तिगत आमनकर स्वेच्छा रही अछि इच्छा रही अछि से इच्छा को जेतला मानक पूर्ण हो जाए आमाने आज उत्तम बोलिबा उत्तम समय कहि थाउ उत्तम दिन कहि थाउ उत्तम आमनकर मिलन कहि थाउ किंतु जेतला आमनकर किछि गोटे क्षति हेई थाए आमने ताहाकू उत्तम दिन बा उत्तम समय कहि न थाउ किंतु शेष दिन करे जेतेले कि परमेश्वर आदम को से अधिकार देउछंती संपूर्ण खाइबा न खाइबा विषय मध्य अधिकार देले तांको पाई से उत्तम दिन तैयारी कले किंतु ताहाकू कोन कले अबाध्यता हेतु तांकर दिन मंद दिन हैला तांकर दिनटी मंद दिन हैला से प्रथम ही मंद आरंभ कले तांको पाई एक तृप्तिजनक दिन हैला नहीं आनंदजनक दिन हैला नहीं किंतु आउ गोटे विषय देखिबा जेतेले तत्पर आमे देखोछु मोसांको जीवन रे लाइफ ऑफ मोसेस आउ सेही परि नथिले मोसा एपरि कि दिन देखिबा को चाहि पाइले जो दिन कि परमेश्वर को सहित साक्षात करिवार दिन परमेश्वर को सहित 40 रात्र एवं 40 दिन सिनाई पर्वत को जाई प्रभु को सहित कथोपकथन करिवार दिन से पाइले आउ से अन्य मानक निमंते 10टी आज्ञा घेनी इस्राएल गोष्ठी मानक निमंते आज्ञा होई तांको अनेक नियम को आज्ञा को लॉ को व्यवस्था को धरी इस्राएल मानक निकट को फेरिया पाई से सुजोग पाइले सी होचंती अलगा व्यक्ति जो व्यक्ति की परमेश्वर को नाम रे आहूत व्यक्तिटे तांकर पिला दिनर कहानी मु कहिबा को जाउना कौ दिन की उत्तम दिन हैला इस्राएल मानक निमंते मनोनीत दिन इस्राएल मानक निमंते उद्धारतार दिन इस्राएल मानक निमंते रक्षार दिन इस्राएल मानक निमंते एक नियम सहित चलिबार दिन सेई दिन परमेश्वर मोसां को देले आ मोसां को द्वारा अनेक इस्राएल गोष्ठी को से आनंदर दिन सुरक्षार दिन
ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ, ଉଦ୍ଧାରର ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଦେଲେ। ଯେତେବେଳେ ସିଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ 40 days and 40 nights ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 24 ଅଧ୍ୟାୟ 18 ପଦକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ବାଇବେଲରେ ପକ୍କା ଲେଖାଯାଇଛି ଯେ ମଶା ମେଘ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପର୍ବତ ଉପରେ ଉଠି 40 ଦିବାରାତ୍ର ସେହି ପର୍ବତ ଉପରେ ରହିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ କି ଉତ୍ତମ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ଆଉ ସେଇ ଦିନଟି ମଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ମଶା ତାଙ୍କ ସହିତ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଯେଉଁ କି ଭରସାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଭରସାର ଏକ ନିୟମ, ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଧାରତାର ଏକ ନିୟମ, କିପରି ସେମାନେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି କିଣାନ ଦେଶକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ନିୟମକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସେଇ ନିୟମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତାହା ହଉଛି ଉତ୍ତମ ଦିନ। ସେ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଯେ ମଶାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ, ଯେଉଁଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଲେ, ଯେଉଁଦିନ କି ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇଲେ, ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କି ଜୀବନର ପଥ ଅଟେ, ଯେଉଁଦିନ କି ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କର ଅଭାବ ଥିଲା, ଅଭାବକୁ ଦୂର କରିବା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ସେ ଅନେକ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଅନେକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳସ୍ରୋତ କଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଅନେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗେଇଛନ୍ତି। ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତମ ଦିନ ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦିନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ବସିବାର ଦିନ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଦିନ, 40 ଦିନ ଏବଂ 40 ରାତ୍ର ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସମୟ କଟେଇବାର ଦିନ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବାଇବେଲକୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାର ଦିନ, ବାଇବେଲ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଦିନ, ଗୀତ ପ୍ରଶଂସା କରିବାର ଦିନ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଦିନ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବାର ଦିନ। ତାହା ଆପଣ ନିଜ ପାଇଁ ଖାଲି ନୁହଁ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋର ନିଜ ପାଇଁ ନୁହଁ, ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇ ବିଷୟକୁ ଅର୍ଜନ କରୁଛୁ। ଯେପରିକି ମଶା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମଶା ଯେପରିକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଦିବାରାତ୍ର ବସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ନିୟମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ଆପଣମାନେ ଏବଂ ମୁଁ ଜାଣୁ। ସେହିପରି ନୋହଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ 40 ଦିବାରାତ୍ର, 40 ଦିନ ଏବଂ 40 ରାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷାର ସମୟ ହେଲା, ତତ୍ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଏପରି ଗୋଟିଏ ସମୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଲେ, ଯାହାକି ଜଗତର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ତୋଫାନ ବା ଯେଉଁ କି ଜଳ ପ୍ଲାବନ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ତାହା ଥିଲା 40 ଦିନ ଏବଂ 40 ରାତ୍ରର ସମୟ ଥିଲା। ମଶାଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି ଯେପରି କହିଥିଲେ 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଧାରତାର କାରଣ କରିବ, ଆଉ ଏତେବେଳେ ନୋହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ପରେ ସେ ଏକ ନୂଆ ନିୟମ ସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଯେଉଁ ନିୟମ କି ନୂତନ ନିୟମ ଅଟେ, ଯେଉଁ ନିୟମ କି ନୂତନ ଭାବରେ ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ପାପ ଜଗତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ପବିତ୍ରତା ହେଇଥିବ। ପାଣି ଦ୍ୱାରା ଧୌତ କରାଯାଇଥିବ, ଜଳ ଦ୍ୱାରା। ଜଳ ଯେପରିକି ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧୌତ କରେ, ସେ ସୂଚି କରେ, ପବିତ୍ର କରେ। ଜଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୃପ୍ତି କରେ, ଜଳ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜୀବନ ଦିଏ। ଜଳ ହିଁ ଜୀବନ, ଯାହାକି ମଶାଙ୍କ ଯେଉଁ କି ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ, ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା। ଆଉ ଯେପରିକି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ପାପକୁ ସେ ପରିଷ୍କାର କଲେ ଏବଂ ନୂତନ ଭାବରେ ନୂଆ ଜିନିଷ ତାପରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 14 ପଦକୁ ଦେଖିବା, ସେତେବେଳେ 150 ଦିନ ଜଳରେ ସେଇ ଜାଗାଟି ମଗ୍ନ ଥିଲା। ତ ପରମେଶ୍ୱର 40 ଦିନ 40 ରାତ୍ର ଜଳ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଷା କରି, ଜଳ ପ୍ଲାବନ କରି ଏକ ଜୀବନକୁ ଯେପରି ମଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆଣିଲେ, ନୋହଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଆଣିଲେ, ନୋହଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଆଣିଲେ, ନୋହଙ୍କର ଯେତିକି ଆମେ ପ୍ରାଣୀ ଜଗତ ଯେପରିକି ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଦଳ ଦଳ କରି 2 ଜଣକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କରିଲେ, ତାହା ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଥିଲା। ମଶା ଖାଲି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଯେ ସବୁ 2 ପ୍ରାଣୀ ମଶାଙ୍କ ଡଙ୍ଗାରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। କିନ୍ତୁ ମଶାଙ୍କୁ ଯୋଉ ଦିନ କି ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ
ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କର। ସେଇ ଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଡଙ୍ଗା ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ସତ କଥା ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ତାହା ଉତ୍ତମ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ପାଇଲେ। ଆପଣ ଏବଂ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କି ବାଧ୍ୟତା ହେବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଦେଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ରବ ଆମେ ଶୁଣିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଦେଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଦେଖିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ କି ଆଦମ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କଥାକୁ ଅବାଧ୍ୟ କଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଦିନ ଗୁଡାକ ମନ୍ଦ ଦିନ ହେଲା, ନଷ୍ଟତାର ଅଭିଶାପର ଦିନ ହେଲା। ତାଙ୍କର ପିଢି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଭିଶାପର ଦିନ ଘଟିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହେଲା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ନହଙ୍କର ଦିନ ଏପରି ଥିଲା, ସେ ଦିନକୁ ଦିନ କଣ କରିବା କହିଲେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ଗୁଡାକ ସେ ଗଣିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ କଣ ଥିଲା, 600 ବର୍ଷ ହେଉଥିଲା। 600 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ତାହା କିଛି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ଥିଲା। 600 ବର୍ଷ ପରେ ପୁନର୍ବାର ପରମେଶ୍ୱର ଏକ ଦିନ ଏପରି ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଜିନିଷ, ସମସ୍ତ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କି ମାନବ ଜାତି, ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱକୁ ସେ କ୍ଲିନ୍ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ଏବଂ ନହଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନକୁ ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ ପରିବାରରେ ସେ ଉତ୍ତମ ଦେଖିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, 150 ଦିନ ଜଳମଗ୍ନ ହେଲା ପରେ ସେ ଉତ୍ତମ ରାଜ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଉତ୍ତମ ଏକ ଶୁଖିଲା ଜାଗା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ। ଏକ ନୂଆ ବାତାବରଣରେ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏକ ନୂଆ ଆଟମୋସ୍ଫିୟର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗେଇଲେ, ଯାହାକି ପୂର୍ବରୁ ସେ ଅନେକ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଅନେକ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ନଥିଲେ। ଏବେ ନୂତନ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ନୂତନ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ସହିତ ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟତା ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରୁ, ପ୍ରଭୁ କାହାକୁ ନା କାହାକୁ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ସେ ପ୍ରେରଣ କରନ୍ତି। ସେହିପରି ସେ ଘୋଷଣା କଲେ। ସେ ଖାଲି ଜଣେ ଯେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବାକ୍ୟକୁ ଯେ ଖାଲି କହିଲେ ତାହା ନୁହଁ, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ନିକଟରେ ଖାଲି ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଆଡଭାଇସ୍ କରିଥିଲେ। He was the professor of advice. He was the leader of advice. ସେ ଉପଦେଶ ଦେବାର, ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବାର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ଆକାଶ ତଳେ ଯେତେବେଳେ କି ମେଘ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଆମେ ଯେ ମେଘ ଖଣ୍ଡ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଅନେକ ବିଷୟ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱର ଘଟାଇବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ସେ ସେଇ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହେଲା। ସେ କହିଲେ, ନୂତନ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ଆମ୍ଭେ ନିର୍ମାଣ କରିବା। ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ, ଆକାଶରେ ଯେପରିକି ସେ ଏକ ମେଘସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ମେଘଧନୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ। ଆଉ ମେଘଧନୁ ତିଆରି କଲେ, ଯାହାକୁ ଆଜି ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁ। ସେଇଦିନ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ତାହା ହେଲା। ଖାଲି ନୋହଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ, ତାଙ୍କର ପରିବାର ନିମନ୍ତେ, ତାଙ୍କ ପିଢି ନିମନ୍ତେ ତାହା ହେଲା। ତାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ବା ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେ କଣ କଲେ, ଆଉ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଦେଲେ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଖୁ, ଗ୍ରାମରେ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ଦେଖୁ, କିଛି ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଇଅଛି କି? କିଛି ଏକ ରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଅଛି କି? ନୋହ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ନୋହଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ କଲେ। ଯେତେବେଳେ କାମାନେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 7 ଅଧ୍ୟାୟ 6 ପଦରେ ଦେଖୁଛୁ, ସେ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଘେନି ଯାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦର ବେଳି ତୁମ ପାଇଁ ଚଢେଇବି। ଆମ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ଆମ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ, ଆମର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଗୌରବର ବଳି, ପ୍ରଶଂସାର ବଳି, ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଆମେ କଣ କରୁ? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଖାଲି ମଶାଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୁହଁ, ଖାଲି ନୋହଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୁହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କୁ ଯିଏକି
पिता बोली संबोधन आदि पिता बोली कहते जे कि फादर ऑफ नेशन एक जातिर पिता बोली मध्य कहते तांको अवार्ड देइछन्ति तांको पुरस्कार करिसन्ति जाके आज पृथ्वी मध्य आज मुस्लिम लोक माने तांको इब्राहिम बोली कहते आ इब्राहिम रो परे जो कि तांको इस्माइल एंड इसाक दुई पुत्रों को भितरे जते देखिबा अब्राहम को से माने कोन बोली कहते इब्राहिम इब्राहिम को बाइबल एपरी नाम अछि जो दिन कि से आनंद करिया को चाहिए सेही दिन इसाक को जे बलि करिबा दिन से किपरि आनंद करंती बलि करिबा दिन तांको पे उत्तम दिन आपण मु एवं सब बेले आमे भाबू जो दिन कि परमेश्वर अब्राहम सहित एक चुक्ति कले सारांक जीवन एक संतान को जात करेबी बोली जो दिन चुक्ति कले सेही दिन उत्तम दिन हेई पारे बोली आमे भाबू किंतु जेतेबेले आमे डीपली बाइबल को रीडिंग करिबा सेतेबेले गोटे विषय को आमे जानि परिबा जो दिन से बलि करिया पई गले सेही दिन अब्राहम को पई उत्तम दिन थिला कारण सेही दिन से किछि देई पारुछंती से नेउ नाहंती से प्रभु को पई किछि देई पारिबे आमाने जीवन रे जेतेबेले आमे प्राप्त करू परमेश्वर को ठारू सेतेबेले आमाने भाबी थाउ आमान को पई को उत्तम दिन जेतेबेले आमान को निकट को आसे किछि ना किछि आसे सेही दिनटी को आमाने आम पई उत्तम दिन भाबी थाउ जो दिन आमान को दुख पहुंचे सेही दिन को आम दुख दिन बोली आमे भाबी थाउ किंतु जो दिन अब्राहम को निकट रे जेपरि कि तांकर कर्ण गोचर रे परमेश्वर को रब सुना गला तुमर एकमात्र पुत्र को मो निमंते बलि कर सेही दिन अब्राहम एक उत्तम दिन से घोषणा कले कारण प्रभु को मु किछि देई पारुछि प्रभु किछि मु देई पारिबी मोर प्रिय माने एतर गुप्त रहस्य जे आज पृथ्वी रे जो कि ईद रो छुट्टी हुए आज मुस्लिम भाई माने एपरी कहती जे सेही दिन इसाक को बदले इस्माइल को बलि करा जायछि मुस्लिम माने कहती इसाक को बदले इस्माइल को बलि करा जायछि सेति पई आमे ईद पालन करूछु कारण तांको जीवन को जलांजलि कराइछि बोली आमे ईद को पालन करू सेति पई इब्राहिम को आमे पिता बोली संबोधन करू सेति पई आमे सेही दिन समस्त को जेते इच्छा सेते बलिरो मांस को बांटी थाउ कारण से मांस द्वारा लोक माने परित्राण पाइबे उद्धार पाइबे रक्षा पाइबे इस्माइल जने एपरी व्यक्ति एपरी आमान को निमंते से बलिकृत हे अछंती इस्माइल ता कहंती आ ईद बोली आज पृथ्वी सारा आज छुट्टी हुए ए ईद पर्व से माने पालन करती ता जेतले मु हिस्ट्री पढुथिली आ इस्माइल को से माने गुरुत्व दियंती सेमानकर से माने बलि उत्सर्ग व्यक्ति बोली कहंती इस्माइल को बलि करा जायछि बोली से माने कहंती किंतु प्रभु सेही दिन कोन आमे कहू यहोवा जरा जाके प्रभु जगैछंती प्रभु जगैले तो से माने कोन कहंती सेही दिन को प्रभु समस्त को देबा पई सेही दिन बलि उत्सर्ग करा जाय अछि सेही जगार नाम को से माने पालन करंती आज रहस्य मु कहिबार अर्थ जेतेले कामे ने कि पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल आदि पुस्तक तार 22 अध्याय जेतेले काने 12 पद रु 14 पद अध्ययन करूछु सेतेले आमे देखिबा को पाउछु जे अब्राहम तांको एकमात्र पुत्र इसाक को नै बलि करिया निमंते जाउछंती सेतेले परमेश्वर तांको कहउछंती तमे जे धर्ममय तमे जे सत्य तमे अटल तमे विश्वस्त तमे धार्मिक सेति पाई मु तुम्भको एई जगह रे जोगाउछि सेही दिन उत्तम दिन हैला जो कि मरिबा व्यक्ति को पुनर्बार फेरी आनिबा मरण को नैथिबा व्यक्ति को जीवन रे पहुंचेबा सेही दिन अब्राहम को पाई एक एपरी दिन हैला जेपरी कि जहा हजुथिला ताहा से प्राप्त कले आपण मु अनेक थर भाबिथिबा जो दिन प्रभु तांको आशीर्वाद कले तेरे बहु वंश हुआ जेतेबेले कि से आकाशर तारका गण को देखैले समुद्रर बाली को देखैले
ସେଇ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର ଯେଉଁ କି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ହେଲା, ସେଇଦିନ ସେ ଆନନ୍ଦ କରିନଥିଲେ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହେଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଦିନ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହେଲା, ଯେଉଁଦିନ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଇସାକଙ୍କୁ ବଳି କରିବା ଦିନ ହେଲା, ଇସାକଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆପଣା ଏକମାତ୍ର ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଳି କରିବା ନିମନ୍ତେ ସମର୍ଥ କରିବାର ଦିନ ହେଲା। ଆଉ ସେଇଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଯୋଗାଇଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଲେ, ଯେଉଁକି ଭଗ୍ନତାର ଦିନ, ନଷ୍ଟତାର ଦିନ, କଷ୍ଟର ଦିନ, ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ଦିନ, ସେଇଗୁଡାକ ସେ ଆଉ ଭୁଲି ଗଲେ। ସେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ମନେ ପକେଇଲେ, ମୁଁ ଆଜି ଦିନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରୁଛି। ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ, ଉଦ୍ଧାରର ଦିନ, ରକ୍ଷାର ଦିନ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆମ ଜୀବନରେ କାହାକୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛୁ କି? ଆମ ଜୀବନରେ ଆମେ କାହାକୁ ଉଦ୍ଧାରତାର ରାସ୍ତା ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ କି? ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରେଇ ପାରୁଛୁ କି? କାହା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଳି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛୁ କି? କାହା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଆମେ ଚଢେଇ ପାରୁଛୁ କି? ନିଜର ଗୋଷ୍ଠୀ ପାଇଁ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ, ନିଜର ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ପାଇଁ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ କାହା ପାଇଁ ବଳି କରିପାରୁଛୁ କି? ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଳି ହେଇପାରେ। ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି, ପ୍ରଶଂସାର ବଳି, ଗୌରବର ବଳି, ଏ ପ୍ରକାର ବଳିଦାନ। ସେଇଦିନ ଅବ୍ରାହମ ଏକ ଧନ୍ୟବାଦର ବଳି ଦେଇପାରୁଥିଲେ, ଧାର୍ମିକତାର ବଳିକୁ ସେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିପାରୁଥିଲେ। ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପୁତ୍ରକୁ ମୁଁ ଦାନ କରିବି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ, ସେଇଦିନ ଏକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହେଲା, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ ହେଲା। ହଁ, ଅନେକ ନିୟମ ପାଇବାର ଦିନ ଥିବ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମ ପାଇଁ ଅନେକ ନିୟମ ଥିବ, ଅନେକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ପାଳିକି ଆମମାନେ ଆଜି ଉପକୃତ ହେଇଛି, ତାହା ନୁହଁ। ଆମେ କାହାକୁ ଉପକୃତ କରେଇଛୁ କି? ତାହା ହେଲା ଉତ୍ତମ ଦିନ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନେକ ବିଷୟ କହିବାର ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଉ ଦି ଜଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଜଣେ ଦାନିଏଲ, ଯାହାକୁ କି ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯେ କି ପ୍ରାର୍ଥନାର ପ୍ରଧାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଅନେଇକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ସେ କବାଟ ଖୋଲିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଝରକା ଖୋଲି ସିଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ କି ସେ ଦିନକୁ 3 ଥର ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ନିଜର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଖାଲି ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ସିଂହର ଗର୍ତ୍ତରେ ପକେଇଲେ ସେଇଦିନ ସେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। କାରଣ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିଚୟ କି ସେ ଅନେକଙ୍କୁ ସିଏ ଦେଖେଇ ପାରିବେ। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଗଲା, ସେତେବେଳେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା। କାରଣ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିବେ, ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଯେ ରକ୍ଷା କର୍ତ୍ତା, ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଯେ ଉଦ୍ଧାର କର୍ତ୍ତା, ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଯେ ମୁକ୍ତି ଦାତା, ମୋହର ପ୍ରଭୁ ଯେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ତାହା ସେ କହିପାରିବେ। ଦାରିୟବସ୍ ରାଜାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେଇ ପାରିବେ। ଅନେକ ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଘୋଷିତ ପତ୍ର କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରେ ପକାଅ ବୋଲି ଯେଉଁମାନେ ଦାବି କରୁଥିଲେ, ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚେଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ। ସେଇଦିନ ହେଇଲା ଦାନିଏଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ। ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ, ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ, ପରିବାର ପାଇଁ, ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଦିନ କି ଆମମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା କରିବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେବେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ଏବଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚୀକୃତ ହେବ, ସେଇଦିନ ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହେବ। ଯେପରି ଦାନିଏଲଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ କିପକା ଦିନ, ସେ ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ସମୟରେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ। ସିଂହ ଗର୍ତ୍ତରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ କି ଅଧିକାର
जो कि शक्ति, जो कि पावर, ଯେପରିକି ଲୋକମାନେ ଦାରିଆବଶ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୋଉମାନେ ଦରଖାସ୍ତ ଦେଇଥିଲେ ସେଇମାନେ ଜାଣନ୍ତୁ ବୋଲି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ଆଉ ସେ କଣ କଲେ? ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ ନାହିଁ। ପ୍ରଣାମ କରି ସେ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରିବି ନାହିଁ। ସେହି ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ଥିଲା, ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା। ସେଇ ଦିନକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆମେ ପଢିବା, ଯୋଉକି ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 3 ପଦ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢିବା, ଦାନିଏଲ ପୁସ୍ତକ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 26, 27, 28 ପଦକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ଯେ ଦାରିଆବସ ଘୋଷଣା କରି କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଯିଏକି ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। সেই ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବା ମୋର ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ପ୍ରଣାମ ନ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତିକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି ସେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ସେ ନମସ୍କାର ନ କରନ୍ତୁ। ରାଜାଙ୍କର ଘୋଷଣାକୁ ସେମାନେ ମାନ୍ୟ ନ କରନ୍ତୁ, ବରଂ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନିଏଲ ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ମନୋନୀତ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ଧାର୍ମିକ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏକି ପ୍ରାର୍ଥନାଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଧୈର୍ଯ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନମ୍ର ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ବାକ୍ୟରେ ବଞ୍ଚିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି କି ନିଜ ମୁଖର ବାକ୍ୟରୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଅଟଳ ନ ହେବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି, ସେ ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦାନିଏଲ। ଆଉ ତାହାଙ୍କ କଥା ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଉ। ଆଉ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ରାଜା ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ସେଇ ରାଜା ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପଥକୁ ଦେଖେଇବା ପରମେଶ୍ୱର, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପଥକୁ ଆଗକୁ କଢେଇବା ପରମେଶ୍ୱର। ହି ଇଜ ଦ ଓନ୍ଲି ଲାଇଟ୍। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଯେ ପଥ ଏବଂ ଜ୍ୟୋତି ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଆଉ କିଏ ନୁହନ୍ତି, ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର। 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଆପଣମାନେ 25, 26, 27, 28 ଟିକେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବେ। ଦାନିଏଲ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ପୁରାତନ ନିୟମ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ଦାନିଏଲ ଆମେ 6 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25, 26, 27 ପଦ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଦାରିଆବସ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀ ନିବାସୀ ସମସ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଦେଶବାସୀ ଓ ଭାଷାବାଦୀ ମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ପତ୍ର ଲେଖିଲା, ତୁମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପରେ ଶାନ୍ତି ହେଉ। ମୁଁ ଏହି ଆଜ୍ଞା କରୁଅଛି ଯେ ମୋର ରାଜ୍ୟସ୍ଥ ସମୁଦାୟ ପ୍ରଦେଶର ଲୋକମାନେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମରେ କମ୍ପିତ ଓ ଭୀତ ହେଉନ୍ତୁ, କାରଣ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱର ଓ ନିତ୍ୟସ୍ଥାୟୀ ଅଟନ୍ତି ଓ ତାହାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ପୁଣି ତାହାଙ୍କର କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଥିବ। ସେ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ଓ ସେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ପୁଣି ସେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଓ ପୃଥିବୀରେ ଚିହ୍ନ ଓ ଅଦ୍ଭୁତ କ୍ରିୟା ସାଧନ କରନ୍ତି। ସେ ଦାନିଏଲଙ୍କୁ ସିଂହମାନଙ୍କ ବଳରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଅଛନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ସିଂହମାନଙ୍କ ବଳରୁ ଯିଏକି ଉଦ୍ଧାରକାରୀ, ସେ ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନେ କାହା ନିମନ୍ତେ ନିଜକୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରୁଛୁ କି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆମେ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେଇ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାକ୍ଷୀ ହେବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ କି? ବାକ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆମେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛୁ କି? ଅନ୍ୟର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ, ଅନ୍ୟର ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ? ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଅନେକ ସମୟ ଥାଇପାରେ, ଆନନ୍ଦରେ ଆମେ ଦିନ ଗଣନା କରୁଛୁ, ସତ କଥା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ ଉଚ୍ଚୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମକୁ
ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମୁଖରେ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନକୁ ଜଳାଞ୍ଜଳି କରିପାରିବା କି? ନିଜ ଜୀବନକୁ ଆମେ ବାଜି ଲଗେଇ ପାରିବା କି? ସେଇଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହେଇପାରିବ। ସେଇଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେଇପାରିବ। କାରଣ ଅନ୍ୟକୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବାର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେବ। ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦିନ ଆମ ପାଇଁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ଦିନ ହେବ। ଆମ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ବୋଲି ଆମେ ଘୋଷିତ କରିପାରିବା। ଶେଷରେ ଜଣକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯିଏକି ଦାଉଦ, ଯାହାଙ୍କୁ ଛୋଟବେଳୁ ପରମେଶ୍ୱର ମନୋନୀତ କରିଥିଲେ, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱର ସିଏ ଗୋଟେ ଏକ ହୃଦୟର ମନର ଏକ ହୃଦୟପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ବ୍ୟକ୍ତି। ସେ ହାର୍ଟ ଅଫ ଦ ମ୍ୟାନ୍, ହାର୍ଟ ଅଫ ଦ ଲର୍ଡ। ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ହୃଦୟର ଅଂଶ ଅଟନ୍ତି। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ସମୟ 5 ମିନିଟ୍ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ତାର 29 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି 11 ଏବଂ 12 ପଦକୁ ଆମେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଦାଉଦ କିପରି ଭାବେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହୃଦୟର ମତ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କିପରି ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ହୃଦୟକୁ ସେ କିପରି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ତୋଳାଇ ଦଉଥିଲେ। ଗୀତ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁଅଛୁ 23 ଗୀତ ତାର 6 ପଦରେ ସେପରି କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ମଙ୍ଗଳ ଓ ଦୟା ମୋର ଜୀବନ ଯାଏ ପଶ୍ଚାତଗାମୀ ହେବ। ମୁଁ ସର୍ବଦା ସଦୁଙ୍କ ଘରେ ବାସ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଦାଉଦ କୁହନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, ତାଙ୍କର ଦୟା ମୋ ସହିତ ସଦା ସର୍ବଦା ମୋ ପଛରେ ଲାଗି ରହିବ। ସେ କୁହନ୍ତି ଯେଉଁଦିନ କି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଦିନ ହେଲା, ସେ ଯେଉଁଦିନ କି ଅସୁନତ ଗଲିଆତକୁ ସେ ବଧ କରି ଇସ୍ରାଏଲ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦିନକୁ ସେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ କହୁନଥିଲେ। ପଦବୀ ଦେବା ଦିନକୁ ସେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ କହିଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦିନ ସେ ଉତ୍ତମତାର ଦିନ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କହିଲେ। ସେଇଦିନ ଘୋଷଣା କଲେ, ସେଇଦିନ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ସେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ସେ ଅନେକଙ୍କ ନିକଟରେ ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଗୁଣାନବାଦ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଶଂସା କଲେ, ସେ ଗୀତ ଗାନ କଲେ, ସେ ଆନନ୍ଦ କଲେ। ସେ ବିନା ଯନ୍ତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ନାଚିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା। ହେଇପାରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଆଘାତର ଦିନ ଥିଲା, ଅନେକ ଦୁଃଖମୟ ଦିନ ଥିଲା, ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧିବା ଦିନ ଥିଲା, ରାଜା ଭାବରେ ବସେଇବାର ଦିନ ଥିଲା, ଅନେକ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଚିତ୍କାର କରିବାର ଦିନ ଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏକ ଗୌରବ କରି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି କହିବାର ଦିନ ଥିଲା। ସେଇ ଦିନ ଗୁଡାକ ସେ କହିନାହାନ୍ତି ସେଇ ଦିନ ମୋର ଆନନ୍ଦର ଦିନ। ସେ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଦିନ କି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନଙ୍କୁ ଅସୁନତ ଗଲିଆତଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ରକ୍ଷା କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଅଭିଷିକ୍ତ ହେଲି, ସେଇଦିନ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ହେଲା। ତାହା ସେ ଘୋଷଣା କରି କହିଲେ। ବାଇବେଲ ଆଜି ତାହା କୁହେ, ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଜି ତାହା କହୁଅଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମନୋନୀତ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କଲେ, ଯିଏକି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକକୁ ସେ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ଯେଉଁଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋକକୁ ଆପଣାର କରିପାରିଲେ, ସେ ଅଧିକାରକୁ ପୁନର୍ବାର ଫେରାଇ ଆଣିପାରିଲେ, ସେଇଦିନ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଥିଲା, ଯେଉଁଦିନ କି ଉଦ୍ଧାରର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଏବଂ ମତେ এই ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି। ଆମେ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଉଦ୍ଧାର ଦିନକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଆନନ୍ଦର ଦିନକୁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତର ଯେଉଁକି ସ୍ୱାର୍ଥ ବା ଲାଭବାନ ଦିନକୁ ଆମ ପାଇଁ ଏକ ଆନନ୍ଦର ଦିନ ଆମେ ଦେଖିବା ନାହିଁ।
ସେଇଦିନ ହେଇପାରେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଦିନ ହେଇପାରେ। ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ଜାଣେ ଆମ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖର ଦିନ ଗୁଡାକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିନ କି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଦିନ କି ରକ୍ଷାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ଯେଉଁଦିନ କି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ଉଦ୍ଧାର ବା ପରିତ୍ରାଣ ବା ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚେଇ ପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ବଳି ହେଇ ପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ, ଅନ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆଣି ପାରୁଛୁ, ସେଇଦିନ ହଉଛି ମୋ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦର ଦିନ। କାରଣ ଜଗତରେ ଜଣେ ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ କି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଦୂତମାନେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତି। ମୋ ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହଉ। ଖାଦ୍ୟର ପାଇବା ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ନୁହଁ, ବିବାହ ଉତ୍ସବର ଦିନକୁ ଆନନ୍ଦ ଦିନ କହିବା ନାହିଁ। ମୋ ପରିବାର କିଏ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ସେଇଦିନ ଖାଲି ଆନନ୍ଦ ଦିନ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣକୁ ମୁଁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିଛି, ସେଇଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହଉ। ସେଇଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ। ମୁଁ କହୁନାହିଁ ଜଗତର ସମସ୍ତ ଧନ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଯାହା କିଛି ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାନ୍ତି ତାହା ଆନନ୍ଦର ଦିନ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଠାରୁ ଅଧିକ ଯୋଉଦିନ କି ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମା ହଜି ଯାଇଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ଲାଭ କରିବା, ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦ ଦିନ। ଯାହାକି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନରେ, ଯାହାକି ଏକ ବିଧବାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ହଜିଥିଲା ସେ ମୁଦ୍ରାଟି ପାଇଲା, ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହେଲା। ଯାହାକି ଗୋଟିଏ ମେଷ ହଜିଥିଲା ସେ ଫେରେଇକି ପାଇଲେ, ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହେଲା। ଯେଉଁ ଅପବ୍ୟ ପୁତ୍ର ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଫେରି ଆସି ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହେଲା। ସେଇପରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାକୁ ଲାଭ କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସାମିଲ କରେଇବା, ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦ ଦିନ। ମୋସାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ କି ନିୟମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଲେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ ହେଲେ, ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦ ଥିଲା। ଆମମାନଙ୍କର ଦିନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାକ୍ଷାତରେ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହେବ। ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁଦିନ କି ବଳି କରିବା ପାଇଁ ସେ ସମୟ ପାଇଲେ, ସେଇଦିନ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲା, ଯାହାକି ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଜଳାଞ୍ଜଳି ହେଇପାରିବେ। ଯେଉଁଦିନ କି ଯେ ନୁହଁ ଯେପରିକି ଆପଣା ପରିବାରକୁ ରକ୍ଷା କରିବାର ଦିନ ପ୍ରଚାର କଲା ପରେ, ଯେଉଁଦିନ କି ଜଳ ପ୍ଳାବନ ମଗ୍ନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ 150 ଦିନ ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ ମଗ୍ନ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଶେଷରେ ଯେ ନୂଆ ଜୀବନ ଦେଖିଲେ, ନୂତନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତିଆରି କଲେ, ନୂତନ ଗୋଷ୍ଠୀ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିଲେ, ସେଇ ଦିନଟି ଯେ ଆମମାନଙ୍କ ପରି ତାଙ୍କ ପରି ଆମଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଦିନ ଆନନ୍ଦ ଦିନ। ଦାନିଏଲ ଯେପରିକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ଲୋକ ଆସିଲେ, ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ଆଉ ସେଇଦିନ ଘୋଷିତ କଲେ ରାଜା ଯେ ସେ ହଉଛନ୍ତି ଦାନିଏଲଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱର, ମୋହର ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତୁ। ସେଇଦିନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହେବ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ଆଜି ଆମେ କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଦିନ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ? କୋଉଥିରେ ଆନନ୍ଦ କରୁଛୁ? କୋଉଥିରେ ଆମେ ଆଜି ଉତ୍ସାହ କରୁଛୁ? ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା କି ଯଦି କାହା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ହଜିଥିବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିଛି, ତାହେଲେ ସେଇଦିନ ମୋର ଆନନ୍ଦ ଦିନ ହଉ। ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।